मो ओंकार सृष्टि रे सन्मार्गीय एवं सद्गुण रे संपन्न प्राणी जीए मोर महत्व बुझी निश्वास रे मो ध्वनि को स्पंदित करती तांको निमंते मु त्राणकर्ता मो ओंकार। नारद ब्रह्मा को जाई कहती जे से कहीं दुष्ट मानंकु वरदान दे साधुजन मानंकु कष्टरे पकांती। सेई मुहूर्त रे भगीरथंक प्रार्थना शुभे। ब्रह्मदेव प्रकट होई भगीरथंकु तांक तपस्यार सिद्धि निमंते शिव कृपा प्राप्त करिवार आदेश दियंती। कदापि नुह आपण साधु हुंतु बा संत राजा हुंतु बा महाराजा सम्राट हुंतु बा चक्रवर्ती किंतु आमे आपण को भीतर को जीवा को दबुनी। हेले तुमे किए? मु नंदी भगवान शिवंक वाहन आउ ये भृंगी भगवान शिवंक गण। आमे माने एई कार्य पाई नियुक्त हेइछु जे भगवान शिव समाधि रे लीन थिले तांक निकट को काहा को जीवा को दबुनी। तुमर कहिबा सत्य किंतु आपण किए? मु भगीरथ मोर प्रार्थना जे मो वंशजंक उद्धार निमंते गंगा माता को पृथ्वी पृष्ठ को नेबा। मु शिव भक्त आउ भक्त को भगवान निकट को जीवारे बाधा देवा तो अपकर्म। अपकर्म नुहे कर्तव्य। भोलानाथ समाधि लीन आउ सेठाकु जी भी जीव समाधि भंग ही करिवो। आमको आदेश अछि केही जेमिति तांकर समाधि भंग न करे। किंतु तांकर समाधि भंग करिबा मोर लक्ष्य नुहे। आपण सेठाकु गले कण भोलानाथक शांत मुख देखि फेरी आसीबे? नाई मु तांको किछि निवेदन भी करिबी। आसी पहुंची गल ना मूल विषय रे। से जेतेबेले समाधि रे लीन थिबे आपण सेतेबेले निवेदन करिवे। तेणु समाधि भंग हबो ना नाही? ना ना आमे आपण को जीवा को देबुनी। निवेदन करिवार अछि तो जेउ पर्यंत महेश्वर समाधि न उठिचंती से पर्यंत आपण प्रतीक्षा करंतु। प्रतीक्षा करिबाठु अधिक उचित हेबो तपस्या करिबा। आ मु ताहा ही करिबी भगवान शिवं को जागृत करिबाकू। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नारायण नारायण ये पुणी क्यों भक्त नमः शिवाय जे भगवान भोलानाथ को डाके चलीछि। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। ये तो राजा भगीरथ ओम नमः शिवाय। एहा पूर्वर परम पिता को प्रसन्न करने को तपस्या करुथिले आउ एबे भोलानाथ को जागृत करिबारे व्यस्त। तुमे आउ मानिबनी भगीरथ गंगा को नारायण को पादरु बाहर कर ही छाड़ी कर। लोक हित रे करिथिबा कार्य अवश्य सफल हब। नारायण नारायण शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। भगीरथ प्रभु भोलानाथ
ভগবান ভগীরথ। ମୋର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଉଦ୍ଧାର ତ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ ଏ ଜଗତରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ତ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି ଭୋଳାନାଥ, କିଛି ବି ନୁହଁ। ମୋ ପୂର୍ବଜ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ଭସ୍ମ ରୂପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଜଳ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭଗୀରଥ। ତୁମକୁ ତ ଏହାଠୁ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମୋ ଭଳି ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାଣୀର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପୂର୍ତ୍ତି କରିବାର କ୍ଷମତା ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି ଦେବେଶ୍ୱର? ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ମହେଶଙ୍କୁ ଡକେଇ ନିଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଥିବା ପ୍ରାଣୀ କେବେ ତୁଚ୍ଛ ହେଇନପାରେ ଭଗୀରଥ। ନିଜ ପ୍ରୟୋଜନ କୁହ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରକଟ କରିବାର ଅପରାଧ ମୋ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି କରାଉଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ? ମୋର କେବଳ ଏତିକି ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନ, ଯେ ମୋ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ମା ଗଙ୍ଗା ପୃଥିବୀକୁ ଉର୍ବର ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରିଦେବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ବି ପାପୀଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ପ୍ରଭୁ। ତାହା ହିଁ ହେବ ଭଗୀରଥ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ ଭଗବାନ। ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସ୍ଥିର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଜଟାରେ ଧାରଣ କଲେ, ତେବେ ଯାଇ ମୋ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରଠୁ ଅଧିକ ତମେ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଚିନ୍ତିତ। ଋଷି ମୁନିଙ୍କ ବାଣୀରୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି ଭଗବାନ, ଯେ ନିଜ କଲ୍ୟାଣର କାମନା ଥିଲେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣର କାମନା କର। ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ତ ଏଇଆ। ତେବେ ହେ କଲ୍ୟାଣକର୍ତ୍ତା ଭୋଳାନାଥ, ମୋର ଏବଂ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କର ପ୍ରଭୁ, କଲ୍ୟାଣ କର। ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ସୁଚିନ୍ତା ଏବଂ ସଦ୍ଭାବନା ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କଲ୍ୟାଣ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଭଗୀରଥ। ମୁଁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଗତିକୁ ସ୍ଥିର କରି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରାରେ ତୁମ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରାଇବି। ପତିତଙ୍କ ପାପହରଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନୀ ବୋଲାଇବେ। ତାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ତାହା ହିଁ ହେବ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ତାଙ୍କୁ ବି ରାଜି କରାଇବି ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ରାଜି କରାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ତ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପରେ ସେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଏ ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଡକେଇଛନ୍ତି। ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ ଭଗୀରଥ। ପ୍ରଭୁ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज्ञा करंतु श्रीहरि, आपण डाकिले आ मु उपस्थित हेली। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନରେ ଡାକିଛି। प्रयोजन विशेष हो किंबा साधारण, आपण स्मरण कले तेणु मु उपस्थित हबार थिला। आपणक आज्ञार पालन करिबार थिला। ଆଜ୍ଞାକାରୀର ଏ ପବିତ୍ର ଭାବନା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବା ପରେ ଯଦି ପାଳିତ ହୁଏ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। मो प्रति आपणकर कौन आशंका अच्छी जगदीश्वर? मु कौन आपणक आज्ञार अवज्ञा करि परिबी? ତମକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ଗଙ୍ଗା। बस ये होची आपणकर आज्ञा? एइथि पई आपण आशंका करुथिले? पृथ्वी पृष्ठ को तो समस्त देवगण यातायात करथांती, स्वयं आपण भी तो मानव रूप धारण करी लालायित होइथांती। ହଁ ହୋଇତ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମକୁ ସେଠିକି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନରେ ପଠାଯାଉଛି। ये तो आहुरी भी प्रसन्नतार विषय जे आपण मते पृथ्वी पृष्ठ को कौन विशेष प्रयोजन पठाउछंती। मु आपण का आज्ञार पालन करिबी, पृथ्वी पृष्ठ को जीबी आ उद्देश्य पुण्य हेबा मात्र के फेरी आसीबी। ନା ନା ଗଙ୍ଗା, ସେଠାକୁ ଯାଇ ପୁନଶ୍ଚ ଏଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମ ନିମନ୍ତେ ନାହିଁ। पुनः एटी प्रत्यावर्तन संभावना नहीं, अर्थात मते सबुदिन पाई पृथ्वी रे वास करबा को हबो। आपण मते आपण के चरण रु सबुदिन पाई बहिष्कार करबा को चाहंती। मु आपण को से चरण रु वंचित होई जिबी काहे की अपराध मु करिछि? केउ अपराधर दंड आपण मते दबा को इच्छुक? ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ ଗଙ୍ଗା, ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଅ।
ଅଶାନ୍ତିର ବୀଜ ମୋ ମନ ଭିତରେ ବୁଣି ଦେଇ ଆପଣ ମୋତେ କେମିତି ଶାନ୍ତ କରିପାରିବେ? ପୃଥିବୀରେ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତି ନୁହେଁ, ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ଜଗଦୀଶ୍ୱର। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗଙ୍ଗା, ତମକୁ ସ୍ଥିତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବା ପରେ ତୁମେ ଅବଶ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ନିଜ ନିରାଧାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭ୍ରମର ଆଧାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି ଜଗଦୀଶ୍ୱର। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରିବାର କଳ୍ପନା ମାତ୍ରେ ମୋର ସମଗ୍ର ଶରୀର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଶରୀର ତ ଅପରାଧୀଙ୍କର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ। ଜଗଦୀଶ୍ୱର, କୃପା କରି ଆପଣ ମୋତେ ମୋର ସେ ଅପରାଧ କୁହନ୍ତୁ ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋତେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା, ତମେ ନିର୍ମଳ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପୃଥିବୀକୁ ଯିବାକୁ ଦଣ୍ଡ ଭାବି ନେଇଛ। ପୃଥିବୀକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଠାକାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାର ହବା ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ପୁରସ୍କାର। ଆଉ ଏ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ତମେ କହୁଥିଲ ନା ଯେ ମୁଁ ବି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବାକୁ ଲାଳାୟିତ ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଆପଣ ସେଠାରେ କଦାପି ନିବାସ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ଯଦି ଫେରି ଆସିବାର ଅଛି ତେବେ ମୋର ଯିବାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ ତୁମେ ଅକାରଣରେ ହିଁ ଅଶାନ୍ତ ଆଉ ଉତ୍ତେଜିତ ହଉଛ ଗଙ୍ଗେ। ସେଠାକୁ ଯିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ଜାଣିସାରିବା ପରେ ତୁମ ବିଚାରଧାରାର ଦିଗ ବଦଳିଯିବ। ଇଏ ବି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରୟୋଜନ ଯାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇ ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଶୁଣ, ଥରଟିଏ ରାଜା ସଗରଙ୍କର 1000 ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଅଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଦିଗ୍ବିଜୟ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଅଶ୍ୱ ଚୋରି କରି କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଏଠାରେ ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଘୋଡ଼ା କେଉଁଠି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନି। ଆରେ ଇଏ ତ ଋଷିମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଅଶ୍ୱ ଆଶ୍ରମ କାହିଁ ଆସିବ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଇଏ ଆଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ଆଶ୍ରମ? ସେ ତ କେଉଠିକି ଯାଇପାରିବ। ଚାଲ ଯିବା, ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକୁ ଯିବା। ଏଇ ଦେଖ, ମୁନି ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟାରେ ନିମଗ୍ନ। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଅଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା। ମୁନିବର, ଆପଣ ଆମ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମେ ସଗର ସୁତ। ଆମ ମହାରାଜ ରାଜା ସଗର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ ଆମ ଅଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଋଷି ମୁନି କ'ଣ ଏଇଭଳି ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇଥାନ୍ତି? ଇଏ କେମିତି ମୁନି ଯିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଇଏ ଆମର ଘୋର ଅପମାନ। ଇଏ ଯଦି ମୁନି, ତେବେ ଆମେ ବି ରାଜା ସଗରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଆମର ବି କିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ସେଠି ଆମ ଅଶ୍ୱମେଧର ଘୋଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆମର ଅଶ୍ୱ ଏଠାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଏ ମୁନି? ଇଏ ମୁନି ନୁହେଁ, ଚୋର ଚୋର। ଇଏ ଠକ, ଇଏ ଠକ। ମୁନିର ବେଶରେ ଏ ଚୋର ଏଠାରେ ଏମିତି ବସିଛି ଯେ ଯେମିତି ଧରା ପଡ଼ିବନି। ଇଏ ଚୋର, ଠକ, ମାୟାବୀ। ଏ ଦୋଷ୍ଟକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଦୁଷ୍ଟ, ତମେ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦବ? ମୁଁ ଏବେ ତମକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରି ଦଉଛି। ଗଙ୍ଗା, ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ରାଜା ସଗର ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଲେ, ଆଉ ନିଜ ପୌତ୍ର ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଗଙ୍ଗା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକଟ ହେଇ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ରାଜା ସଗର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦେଶ? ହଁ, ତୁମ ତପସ୍ୟାରେ ସଗର, ଅଂଶୁମାନ ଏବଂ ରାଜା ଦିଲୀପ ବି
ଏ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ପିତାମହଙ୍କ ଆଦେଶ ଏବଂ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭଗୀରଥ ନିଜକୁ କଠୋର ତପସ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ କଲେନି। ଅଭିଶାପ ଦେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରର ଏହା ହିଁ ଉପାୟ। ବୁଝିଲି ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ବୁଝିଲି। ଭଗୀରଥଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ପାପର କଳଙ୍କ ମତେ ମୋ ଦେହରେ ବୋଳିବାକୁ ହବ। କୁକର୍ମ ତ ସେମାନେ କଲେ, ତାର ପୀଡ଼ା ବି ଭୋଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗୀରଥ ଏବଂ କପିଳ ମୁନି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ମୋ ସ୍ପର୍ଶରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହବ? ଏହାକୁ ବିଧିର ବିଧାନ ମାନ ଗଙ୍ଗେ। ମାନି ନେଉଛି। ଯଦି ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ବି ହେଇଗଲା, ମୋର କଣ ହବ? ମୁଁ ଏଠାରୁ ଉଜ୍ଜଳ ରୂପ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ପାପର କୁରୂପ ନେଇ ଫେରିବି। ମୁଁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଫେରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ନିଜ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟର ଏତେ ନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାହିଁକି କରୁଛ ଗଙ୍ଗେ? ଆକାଶବାସିନୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳତାର ପାର୍ଶ୍ୱ କଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ଯେ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ପାପ ଧୌତ ଦ୍ୱାରା କଳଙ୍କିତ ଏବଂ କୁରୂପ ହେଇଯିବ? ଉଜ୍ଜଳତା ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଜଗଦୀଶ୍ୱର। କାହାର ଉଦ୍ଧାର ଦ୍ୱାରା କଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳତା ନଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ? ନା ଗଙ୍ଗା, ନା। କାହାର ହିତ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳତା ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ, ବରଂ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଚାହିଁଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖିନିଅ। ଏମିତିରେ ତ ଦେବଗଣ ସଦାସର୍ବଦା ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା କିଛି ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ମାନୁଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଇ ଭଗୀରଥଙ୍କ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରି ଫେରି ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ବି ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାର ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ କରିବା ପାଇଁ କହିବେନି, କହିବେନି ଜଗଦୀଶ୍ୱର, କହିବେନି। ଗଙ୍ଗା, ତମେ ନିଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନୁନ କାହିଁକି? ତୁମର ଗୌରବ ସ୍ୱର୍ଗାକାଶରେ ବାସ କରିବାର ନାହିଁ, ପୃଥିବୀବାସୀ ହବାର ହିଁ ଅଛି। କଣ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ମଙ୍ଗଳ ହବ? ସମସ୍ତ ଦେବଗଣ ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ତାମସିକତା ଏବଂ ଆସୁରୀ ଭାବ ଯଦି ଏଇ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲେ, ତେବେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଦୁର୍ବାର ହେଇଯିବ।